न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, मोहम्मद पे जो उतरा है वही कुरान बाकी है। नाउज़मुल्लाह मेहमान गिरामी मौलाना अब्दुल लतीफ साहब आगीद लाते का नाम नबाद जमूंगा अस्तासु पदे मजलिस के जमूं मेहमान गिरामी के अल्हम्दुलिल्लाह अस्तासु महता कोल उलमा किराम तशरीफ फरमानी और हर यो जमूं दस्तर गोल ले इंशाअल्लाह दा कोल उलमा किराम देवे इंशाअल्लाह अस्तासु महता फल इरशादात और फल मलफूजात इंशाअल्लाह उड़ान दिखी जमूंग अस्तासु दे मेहमान दे मजलिस मेहमान गिरामी और जमूंग अस्तासु मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद अमीन दोस्त मुहतमिम दारुल उलूम मुहतमिम मदरसा तालिमुल कुरान लाहौर छोटा लाहौर सवाबे गीब तशरीफ रावड़ो मुंग दे मदरसा कासिमुल उलूम पर सालाना दस्तार बंदे के प्रोग्राम के देखभाल मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन दोस्त और वसर दरातुन को तमाम मलगरों तपदे मजलिस के परातों माने खुशामदीद वायु अटोल मलगरों ने तवक्कुल लरूं चतरसो कोरे तास्तमुंगा ददेजना दरो सताइनी वाली आओ वक्त कोर अटोल मलगे इंशाअल्लाह देर पर तवज्जो सना और देर पर ध्यान सना देर पर वलवले सना देर पर जज्बे सना इंशाअल्लाह तासु तशरीफ फरमाए जगह मुंगता सुदंता मुंग जीवन को जज्बा बांधे मुंग कुरान को मोहब्बत बांधे और मुंग मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मोहब्बत बांधे अल्हम्दुलिल्लाह रजमुशियु इंशाअल्लाह मुंग तासु टोल तवज्जो सना तमाम बयानात आओ जमुन परी मजलिस के मौजूद जमुन नौजवान आलमीन कि जमुन अस्तासु दे खित्ते और बलेर सर ताल्लुक लरे और जमुन अस्तासु मेहमानान किरामी की शामिल है मुराद ताबे जमा मौलाना मोहम्मद अकबर से हमने अगी तासु को मेक माने तशरीफ लाउने अगी तासु तदखलो मलफूजातो अरशाद फरमाई और अगी तजो दाऊद पदा वरखमाचे मेहमानान दीर ने मेहमान गिरामी मांगल ने वक्त लिहाजो साथी इंशाअल्लाह की बापा मुख्तसर वक्त के दाखल जामे माने खबर राजमा की नागिब इंशाअल्लाह ताऊ सपने वक्त के लिए सुनवाई खुदा सुआ मलगी शेदन तशरीफ फरमाए कौन तवज्जो से नकीने कम मलगी कदम मदरसा की नागी खिदमत के दरखास्त दे यानी पेंटान का तशरीफ रावले जुबिला ताखीर दावत सुखन वरकुम जमुन मेलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबर से मुहतमिम दारुल उलूम अबू यूसुफ मुल्ला यूसुफ जिला बुनेर मौलाना मोहम्मद अकबर से अल्हम्दु लिहज़रतिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रिसाला व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्ल वल अदाला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास क़ालू मन हुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अहलुल क़ुरआनी हुम अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम दुर्रे अबलग कसी कम दीद मौजूद मगर अशक बुतान बसुरमय अलू दरसखुन मखफी मनम चुबुई गुल दर बरगी गुल हर की ख्वाही मील दारत दरसखुन बीनद मरा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو تاسوینی مدرسہ قاسم العلوم نن تاسو دا نورانی محفل اینی دا سٹیج دا نورانیت اینی سٹیج باندی و کثیر تعداد علماء کرام ناس کی او زمونگا استاسو دا محفل خکولا مولانا محمد امین دوست صاحب دامت برکاتهم العالیہ نور ہم چونکہ سٹیج باندی علماء ناس کی کلچ سڑے دے سٹیج تو اگوری مماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث مبارک رایات شو دوارو جہان و سردار فرمائی ان مثل العلماء في الارض كمثل النجوم في السماء. نبی علیہ السلام دا علماء مثال ورکی چی پا مخ دزمکا دا علماء مثال سرے. ان مثل العلماء في الارض كمثل النجوم في السماء. وی مثال دا علماء پا مخ دزمکا دا سرے کمثل النجوم فی السماء لکا اسمان کی جستوری دی. اسمان پستور خیسترے او مخدز مکی دا پا علماء خیسترے. نن مدرسہ قاسم العلوم دا پا علماء خیسترہ. نن دا اسمکا دا علاقہ چی دین یو نور ٹپکاویگی دا دا علماء زینت تے دا علماء خائستے. نبی علیہ السلام فرمائی فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضیلت دا عالم بغیر عالم دسرے كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. سنگی سپنگئی تا پستور و فضیلت حاصل دے دا سے عالم تا بغیر عالم باندے فضیلت حاصل دے. اگر تا یقینی وام چی علماء تا دعا کوئے لا علی التعین العلماء ورثة الانبیاء. دا پیغمبر وارثان دی دی تفریقہ تو کی دعا کوئے چی منزو کی سانتا دعا کئی ولپا علماء تکوا. توائی مولی صاحب ز دعا نکوم علماء تا زوام وورئی اے مشرانو نن چی تاسو پا معاشرہ کے پلاران بلل کی گئی. نن چی تاتا بچے پلار ہوئی. نن چی مور دا. نن چی پلار دے پا معاشرہ کی. زمادی دا اللہ پا ذات قسمی چی دا قرآن او دا عالم برکت تی. تتی قرآن دا من اوباسا تتی عالم دا من اوباسا. لارکتا تا چا پلار ہوئی مورکتا تا چا مور ہوئی سب چرم درکم. دستا بچے چی تا تا پیٹ گرزی دا دا عالم دا قرآن نصیحت تی. دا دا قرآن وینالا مور اسلام مقام قرآن و عالم واضح کو. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم. بچین تپوس وکا وین مولی سے ابن علاوہ دا قرآن دا عالمنا علاوہ یو ادارکی و یو زیکل اوریدلی دی چی مور پا بچی باندی حرام دا دزوینی کا دا مور سردکی. بچی تو اداری اوریدلی دی و اداری کمزے اوریدل بچی تو آیا. بچے بجواب در کے چنا خزمون دا محلی مولی سے جماعت کی درس کی سلورمی پاری ترسیدلیو التے اوی چی حرمت علیکم امہاتکم
وبناتكم واخواتكم. یاد ساتا چې علماء د من نه وباسي. وګوره اخبارات، یو سړي د خپلې لور سره نکاح کړی دی او شپږې تېنه بچي پیدا شوي د خپلې لورې. پلار وایي بچي ته وایي تا له رشته ګوره به. بچی ورته وایي دا ته ولې دومره ګران ځان ته دې ګراني راوستې ده؟ وایي دا ګرانه خبره نه ده. وایي زما کور کې چې دا خویندې دي د دې نه ماته یوه په نکاح کړه که نه. الله اکبر. قرآن نشته دی، عالم نشته دی چې ورته ووایي چې حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم. دې پاکستان یو عالم دی. وی بار ملک ته تللی ومه، یوه زنانه مې ولیدله، زما نوم یې اورېدلی و. وی ما سره یې ملاقات وکړو، راله چې عالم د پاکستان نه راغلی دی. وی ما ته یې وی چې مولي صاحب د مسلمانانو کتاب دی او قرآن نومې دی، تا سره شته دی هغه قرآن؟ وی ما سره کچو قایو والا قرآن پروت و. وی ما ورته وی چې او شته راسره؟ وی چې ماله یې راکړه. وی هغه کچو قایو والا قرآن ورله ما ورکړ. چې ورلیدو وی سینه پورې ونیو او چغې یې کړې. وی چې مولي صاحب دا قرآن خو رانه دوباره بیا نه اخلي؟ ما وی نه اخلمه. ما یې ولې؟ وی چې دنیا کلونه وشو چې ما په قرآن ایمان راوړی، خو ما قرآن لیدی نه و چې دا څنګه کتاب دی. ما دا قرآن به کله اینمه چې دا قرآن به څنګه کتابي. نن ستا په مدرسه کې، ستا په کلي کې قاري صاحب او مولي صاحب ناست دی او تا له یو حافظ قرآن بچی راوست او په سټیج یې ودرو. پلاره ته به علماو ته دعا نه کړې؟ زمونږ یو مقصد دی پلارانو، زمونږ د علماو څه مقصد دی؟ تاسو به وایئ دوی دا تقریرونه، مدرسې او پروګرامونه او ختمونه، په دې پروګرام څومره خرچه به شوي؟ دا علما را جمع کول زمونږ څه مقصد دی؟ زه وایم پلاره تم جنازو له تلې، خو مونږ ستا له ډېرو جنازو له تلي یو. نو مونږ چې جنازه وکړو کله ناکله نو تپوس وکړو. دلته جنازه کېږي، هلته د دیوال خواته هلک ولاړي، خلق ورته لاس اوچتوي. زه تپوس وکړم وایم دا هلک څوک دی؟ وی مولي صاحب دا چې دا کوم سړی وفات شوی دی دا د ده بچی دی. الله اکبر. زه دې بچي ته وایم دا ستا د پلار جنازه نه وه؟ ما خو چې جنازه کوله ته هلته ولاړ وې. وی مولي صاحب جامې مې ټیک نه وې نو ځکه مې جنازه ونه. زه وایم ای پلاره تا داسې بچی پرېښود چې هغه ستا جنازه ونه کړله، ته به په تمه چې دی به ما ته دعا کړي. ته د دې بچي په تمه یې نه وي چې لیدلی دې وې، نو مړ وي چې مې درته ښودلی وې چې ستا نه دا الواد پاتې دی. مونږ په دې بیا خفه یو. دا قبر کې کېدو خوب مونږ له نه راځي، همداسې الواد یې پرېښی و چې نه یې د پلار جنازه ونه کړل. هغې جنازې ته وزېرېږم چې جنازه وشي او تپوس وکړمه یاره دا امام څوک و دا جنازه چې وکړه؟ وی مولي صاحب دا چې دا کوم سړی وفات و دا د ده حافظ قرآن بچی دی، د خپل پلار جنازه یې وکړه. وایم پلاره الله وبخلې، پلاره تا ته وزېرېدم، د لسو ډاکټرانو پلار ته وزېرېږم، د یو حافظ قرآن پلار ته وزېرېږم. وایم پلاره جنت دې وګټو چې حافظ قرآن بچی در باندې ودرېدو او هغه اخري تکبیر وي اللهم اغفر لحینا. خلک یې اوښکې را روانې دي، سینه کې قرآن پروت دی. یا الله زما دا پلار به نه عذابوي، دا خو هغه پلار دی الله چې ما باندې قرآن یاد کړی والله، او ته به مړې او دا بچی به سبا په روژه کې ودرېږي او په تراوو کې به د الف نه والا د والناس پورې قرآن واورئ. نو چې عالم تقریر له راشي ما ته ډېر ویلي دي، ځکه دا حافظ قرآن ورته په غوږ کې وایي مولي صاحب چې تقریر وکړي او دعا کوي نو زما پلار وفات دی هغه دعا کې یاد. زه وایم دعا کې یاد کړمه، زه وایم تا چې دا قرآن ووایي
دې کې خو لس نیکۍ د هر حرف په بدله کې ستا د پلار قبر ته رسېدلي، ستا د پلار دعا ته څه حاجت دی؟ دا د مدرسو انقلاب دی. دا کور کې چې تا سره حافظ قرآن ناست دی، دا کور کې چې په مصلی ستا بچې مخې ته شي او پلار پسې ولاړي او ټول قرآن بچې واوري او پلار یې واوري. دا د مدرسو کردار، دا د علماو کردار دی. مونږ لیدلي دي هلکو پلار وفات شو، پلار سلیما جوړه کړې وه. چې وفات شو نو زوی پلار په خوب کې ولیده. پلار ورته وایي دا سلیما بنده کا، بنیاد یې ما ایښی و، نو ما ته قبر کې تکلیف دی. اوس ځکه د کم کار چې د بنیاد تا ایښی و، اوس یې بچې چلی خو بنیاد خو له پلار ایښی و. وی ما ته قبر کې تکلیف دی، دا سلیما بنده کا. هغه بچې راغې ملګرو سره ناست دی، ورته وایي وی پلار مې خوب کې لیدی و. وی څه یې وی؟ وی ما ته خوب کې وایي چې دا سلیما بنده کا، دا بنیاد یې ما ایښی و، ما ته قبر کې تکلیف دی. نو وی تا څه وی؟ هغه زوی وایي وی ما وی چې پیسې تا اخېستې نو تا ته تکلیف نه و، چې پیسې ظالم نو تا ته په قبر کې تکلیف دی. نو چې دا خبرې زه ستا د بچي واورم، زه به مدرسه نه کولاومه، زه به فري ستا بچي ته سبق نه ومه، سره ستا د خبرو سره د دې چې ته به زما را سر رالي او په سپي پورې به یې تړي، سره د دې به دې زه بچو ته سبق وم. ته به زما سره د پګړۍ رالي په خر پورې دې راله تړلی دی، زه هم ای به بچې دې رالېږه چې زه ورته سبق وم. ستا څه خیال دی چې ما د عالم سر وتړو په خر پورې؟ دی خر شو، دی خنزیر شو؟ نه خنزیر شوی دی او نه خر شوی دی. ورځ د محشر را روانه ده، د الله عدالت را روان دی. دا په لکونو علما به د الله په دربار کې مقدمه درج کړي چې الله دا چې مخامخ ولاړ دی، دی خو یې د پلانکي مولي صاحب، دا د پلانکي مولي صاحب نه دی. ته به ما ته وایي چې مولي صاحب ما خو ستا سر نه دی تړلی د خنزیر پورې، ما ته به داسې وایي. زه درته وایم کذبت قوم نوح للمرسلین. نوح علیه السلام قوم ته راغی، الله وی کذبت قوم نوح للمرسلین. دروغجن وګڼل قوم د نوح علیه السلام المرسلین، تمام پیغمبران. هغې ته خو یو راغلی نوح علیه السلام، الله وی ټولې دروغجن وګڼل، هغې ته خو راغلی یو. نبی علیه السلام خو نه دی راغلی، ولې د ده تکذیب وکړو؟ علما وایي د یو پیغمبر نه منل دا د 1,24,000 پیغمبرانو نه منل. ځکه وی کذبت قوم نوح المرسلین. زواما د یو عالم سر په خر پورې تړل، د خنزیر په تنه پورې تړل، دا د یو عالم نه دی، دا په لکونو علماو توهین تا وکړو، ته د دې ګناه مرتکب شوې. لاره دا بچې ته کور کې پرېږدي، دې بچي سره ته ډوډۍ خورې په کور کې، ده ته ته بچې وایې. د ده خلاف خو به په ورځ د محشر دا په لکونو علما مقدمه درج کړي. زه نه وامه، مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه وایي زه نه وامه. وایي ګورئ صاحب الکشف هغه ویلي وی چې کم خلق د علماو ګوستاخي، وجه درته ځکه وامه زه بچو ته مدرسه کې ستا بچو ته سبق وایم. ما سره خپل مدرسه کې 1-10 طلبا دي، ما ګناه څه کړې ده؟ ما ته ګناه وښیه. ستا 110 بچو ته سبق وایم، ما ته د مولي صاحب ګناه وښیه. څه ګناه یې ده؟ اداره یې کولاو کړې ده، په یو بل پسې ځي او سره د دې پګړۍ د یو بل نه چنده کوي. څوک ورته سوی څوک ورته سوی، ما ته خو ګناه وښیه. ستا بچي را سره 110 سبق وایي، ستا بچو له په سواړۍ کې ګرځم او د دوکانونو نه چندې ټولو، ما ته ګناه خو وښیه. ما څه ګناه کړې ده؟ رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه وایي چې کوم سړی د علماو ګوستاخي، د علماو دړه د ویښه وایي د ده په سینه کې علم دی، بس زما قدردان دی، زما محترم دی، ما له ډېر سره بس زه څه نه وایم.
جواب بندوا د شیخ احمد گنگوہی رحمت الله علیه وی چې کوم سړی د علماو ګستاخی کوي او دې په قبر کې خودلی شي اول کار د سره فرشتي دا کوي چې راشي مخ ولې د قبلې نه راواړي وي مخ خپل راواړو مونږ چې مړ کېږي نو مخ ورله داسې راواړو داسې لږ سنځلې کېږي په قمقلو خلقو باندې مړي په قبر کې مه ږدئ هغې به مړی سیده سملي انا مخ به ورله داسې کېږي چې مړی سیدی نو مخ به یې اوړي نه بیا خلقو ته وایي ډېر بد عمله ووایي ما کېښود او مخ یې اوړېده خو د خدای ساده بنده بیا به زما هغې خبرې نه راشي نو زه وایم چې یو عالم بچی دی مشره او هغه دې په خپله په قبر کې کېږي دا به څومره خوند کوي چې عالم بچی تا له کفن درکوي عالم بچی دی په قبر کې کېږي اخیری لاس تر باندې خپل بچی راکوي او دعا وکړي چې الله دا زما پلار نه دی ما سره سینه کې علم نه و الله زما ګناهګار یم الله خو چې دې سینه کې مې دا قرآن دی الله د دې په وجه زما دا پلار و نو مونږ ورله دا مخ قبلې ته لږ راواړو چې وی فرشتې راشي نو مخ به ورله واړئ ولې وایي تا ولې قبلې ته مخ کړی دی کم خلق چې د قبلې خاوندان وو علما د قبلې خاوندان نه دي او سره نه دي ولاړ ستا د جومات امام نه دی نو چې کم خلق د قبلې خاوندان وو تا د هغې ګستاخي کړې وه نن ته هغې قبلې ته څنګه مخ کوې چې تا د دې قبلې خاوندان روغ نه وپرېږدي او دای ورسره وی رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه به وی زه لا ژوندی یم خو د چا شکي په دې خبره کې وی راځئ چې یو قبر ورته وسپړم وی زه لا ژوندی یم چې یو قبر ورته وسپړم چې وښیم ورته چې د ګوستاخو د علماو او د هغه مخې د قبلې نه اړولې وی چې وسپړم درته یو قبر دا به رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه زړه د ویښه د علماو قدر کوئ چې الله م بچي عالمان کړي بله وجه درته م وایم زمونږ هسې تاسو خوښ یې نو ستاسو ولې نه یو خوښ حدیث مبارک دی اجتمع العالم والعابد على باب الجنه په دې حدیث په خپل تقریر ختموم اجتمع العالم والعابد على باب الجنه خلق په جنت ته ځي نو د جنت دروازه به راشي اجتمع العالم والعابد على باب الجنه یو به عام سړی رواني یو به عالم رواني دواړه به د جنت په دروازه ودرېږي یو بعضې خلک مولي صاحب دې لګېره کړي وایي دی په سټیج باندې دې علما کښېني مونږ کسه کښېني په دې مه خفه کېږي دا فرق الله کړی دی اجتمع العالم والعابد على باب الجنه سټیج خو معمولي خبره ده د جنت دروازه وي یو به عالم راشي یو عابد الله به د عام سړي ته وایي ته ځه جنت ته او روان شي عام سړی به لاړ شي عالم ته به الله وایي قف ته ودرېږه ته مه ځه جنت ته عالم به وایي عام سړی رانه رخصت کو او زه ودرولم ما ته وایي قف ودرېږه دې امي سړي ته خو ما د تبلیغ فضیلت بیان کړی و د ګیرې فضیلت خو ته ما بیان کړی و د مونځ فضیلت خو ته ما بیان کړی و نن هغه جنت ته چې ما ته رب وایي ودرېږه رب العالمین ورته وایي قف ودرېږه دی به ودرېږي رب العالمین ورته وایي ای عالمه دې مې جنت ته پرېښود او ته مې ودرولې وجه دا ده عالمه دې مې یوازې جنت ته ولېږو تا یوازې جنت ته نه لېږمه ته به یوازې نه ځې چې ته م لاړ شي او دې م لاړ شي فرق څه شو ته به یوازې نه ځې ښه الله ماله څه راکوي الله به د جنت په دروازه عالم ته وایي فاشفع لكل من احببت ای عالما نظر ور واچوه چې څومره خلق دې خوښ یې هغه ټول جنت ته بوځه علما پې پوهېږي لكل من احببت کلو د استغراق د احاطې د افرادو دپاره راځي تعداد نشته دی څومره بوځمه سل نه لكل من احببت چې څومره دې خوښې عالمه حافظ ته وایي ته به تعداد معین سیوانه حاجی صاحب سیوانا شهید سیوانا
عالم استا نمبر راغی فاشفع لكل من احببت عالمه چې څومره دې خوښې نو جنت ته بوځنو نو ښه نه ده زما دا مقصد و د ټولو خبرو چې ستا بچی عالمي او د جنت په دروازه یې الله ودرېږي وایي چې بچیه عالمه چې څوک جنت ته بوځي نو بوځه دی وایي چې اول خو به پلار او مور بوځم بیا به تره وراره بوځم بیا به ماما او خورهیې بوځم نو ښه نه ده چې یو عالم پیدا کړې او ټولې د قیامت په ورځ سفارش وکړي او که خپلو کې هم نه نو د دې پردي علماو قدر کوئ وایي شاید که ده الله اختیار ورکړي او زه هلته ولاړ یم نو فري مینه کوئ او دې حافظانو ته یو حدیث وامه چې کله حافظ قرآن جنت ته ځي الله به ده ته هم وایي ودرېږه حافظ قرآن به هم ودرېږي خلک به رواني حافظ قرآن ته به الله وایي الخل په یو لاس کې همیشګیري وایي چې همیشه به اوسېږي نو دې به وایي چې الله دا خو ټولو ته میلاو شوي جنت ته خو چې څوک لاړ شي نو همیشه به الله به وایي حافظ قرآنه دا بل لاس کتو یو څیز درله درکومه تا چې 15 کاله او 4 کاله مدرسه کې حفظ کو په یخو اوبو دې اودس کو د مور نه دې جدا ډوډۍ خوړلې وه د پلار نه دې جدا ډوډۍ خوړلې وه د استاد سختې خبرې دې برداشت کړې وي الله سره له راکوي او حافظ قرآنه الملک او په دې لاس کې بادشاهي والا ځه ته به د جنت بادشاهي ځه چې جنت ته وردننه کېږي حافظ قرآنه بادشاہ به جنت ته ځي عام سړی به نه ځي په هر صورت د دې مدرسې د مولي صاحب دي د علاقایي علماو د دې د زړه د ویښه احترام کوئ مونږ ته د مدرسو معلومات دي چې دا په کوم مشکلاتو چلېږي مونږ ته ستاسو د بچو په وجه خلک څه وایي نو مونږ ته معلوم دي په هر صورت د زړه د ویښه د دې مدرسې د علماو سره او د خپلې علاقې د علماو سره د زړه د ویښه هغه یا قرآن ښیي یا به تقریر لځي وایي مولي صاحب زه دې ملګری یم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین